ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ समय तो थोड़ा लेट हो गए, प्रोग्राम भी थोड़ा लंबा चल गया, फिर भी तुसी इंतज़ार किया। मैं थोड़े तो माफ़ी भी मांगदा ते थोड़ा धन्यवाद भी करदा। अज जिस मुद्दे नूं लैके तुहाडे कोल आए हैं, मेरी बेनती है जी एक बारी पिछे जाके कोई चुप करा दो। अज जिस मुद्दे नूं लैके तुहाडे कोल आए हैं, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही माड़े पद्धर की राजनीति, बहुत ही गिरी हुई राजनीति जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने की है, ते जिहड़ा पंजाब के नौजवानों नाल कोझा मजाक ही नहीं, पंजाब के नौजवानों की पिठ दे विच छुरा मारिया है। मैं जिक्र कर रहा जिहड़ा कल पंजाब की कैबिनेट दे विच डिसीजन होया, पंजाब की अफसरशाही नूं, ब्यूरोक्रेसी नूं ओवररूल करके 2 नौकरियां पंजाब की कैबिनेट ने कल दित्तियां। एक नौकरी पहला दे चुके सी, बेअंत सिंह के परिवार रवनीत बिट्टू के छोटे भाई नूं डिप्टी लाया सी। कल 2 नौकरियां दित्तियां, फतेह जंग बाजवे के बेटे नूं इंस्पैक्टर लाया ते राकेश पांडे के बेटे नूं नायब तहसीलदार लाया। ओदी ग्राउंड की लिती है इन्होंने कि ये जिहड़े दोवें परिवार है, दोवें बच्चे है जिहड़े, इन्हां दे ग्रैंडफादर्स की कुर्बानी है, तो उस करके कंपैशनेट ग्राउंड्स के उत्ते इन्हां नूं जॉब दी जाती है। तुसीं ये वेखो, दोवां दे बजुर्ग 1987 दे विच दोवां दी डैथ होई, किन्ना कारणा करके हुई उहदे ते मैं फिर आऊँगा, पर जदों वो डैथ हुई सी उदों तां जम्मे भी नहीं सी, 34 साल पहलां दी गल है। ते अज इन्हां नूं नौकरी दित्ती जा रही है कंपैशनेट ग्राउंड्स ते नहीं। ग्राउंड की है? ग्राउंड है मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाउणी। हिंदुस्तान के इतिहास पहली बार होया होगा कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री आपके MLAs नूं रिश्वत दे के ते उस रिश्वत ते पंजाब की कैबिनेट ने मोहर लाई होवे ते आपकी कुर्सी का बचाव किया होवे। एक खुलेआम शरेआम इन द आई ऑफ द पब्लिक एक करप्शन का सौदा होया, ये देन लैन होया, ये सौदा होया कि मैं तुहानूं आ 2 नौकरियां दे दिना, तुसीं इस राम रौले च मेरा साथ दे दिओ। हुण उन्हां नूं तां नौकरी देती ते जिहड़े हज़ारां होर परिवारां च डेथ्स होईयां सी, चाहे वो मगरले 5 सालां 4.5 सालां 2000 तो उपर किसानी खुदकुशियां हुईयां, पीड़ित परिवार जिहड़े है उन्हां दे बच्चे इन्हां नूं नज़र नहीं आए। 500 तो उपर जाना किसानी संघर्ष च दिल्ली बैठे किसानां दे दियां हो गईयां, उन्हां दे बच्चे इन्हां नूं नज़र नहीं आए। जिहड़े टावरां ते चढ़ते हैं बच्चे वो इन्हां नूं नज़र नहीं आए। मोहाली सिक्ख्या बोर्ड की बिल्डिंग ते चढ़ के खुदकुशी करन दा यतन किया गया क्योंकि उन्हां दियां हक्की मंगां नहीं मन्नियां जा रही सी, वो नज़र नहीं आए। रोज़ सड़कों ते बेरोज़गार उतरते हैं, उन्हां नूं डांगां पैंदियां, वो नज़र नहीं आए। कैप्टन साहब नूं नज़र आए तो ये 2 विधायकों के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟਡ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परिवार दे विच कोई अर्निंग मैंबर होर नहीं होना चाहिए कि उस परिवार की रोटी का मसला होवे तां उन्हां नूं मिलती है। तो एक टाइम लिमिट भी सुप्रीम कोर्ट वालों फिक्स की गई है। ये सारे नॉर्म्स दीयां धज्जियां उड़ा के हुण जिहड़ी ये गल करदे है, पंजाब की कैबिनेट दे विच भी ये मसला उठिया कि इन्हां नूं जिहड़ी तुसीं नौकरी दित्ती है, गुरदासपुर जिले के कुछ वजीरां ने मसला चक्या कि FIR मंगा के देख लो प्रताप सिंह माजवे के फादर की डैथ की, मुड़ के सरकार नूं एम्बैरसमेंट ना होवे
पर कैप्टन साहब नूं आपदी कुर्सी प्यारी सी, कुर्सी बचाउण वास्ते सब नूं ओवर रूल करके ये नौकरियां दित्तियां गईयां। ते मैं कैप्टन साहब ने एक 2014 च चिट्ठी लिखी सी सोनिया गांधी नूं, जदों प्रताप बाजवे नाल इन्हां दा रौला चलदा सी। उस वेले अखबारां 'च खबरां भी लगियां सी, मैं उस वेले दी अखबार भी कट के लिआया ते ओहदे च रेलेवेंट पोर्शन सिर्फ मैं पढ़ूंगा, जिहदे च कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी नूं लिखिया सी। The letter also made a damning reference to Bajwa's alleged terror links. Quoting a national magazine, the letter went on to allege that Bajwa himself was in touch with terrorists during the dark period of Punjab. It alleged that Bajwa's father Satnam Singh, जिन्हां नूं हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहा कि शहीद है, कि ये पंजाब की लड़ाई लड़ते शहीद होए है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह के नौकरी दे रहा है। उदों चिट्ठी च की लिखिया सी, it added that Bajwa's father Satnam Singh, a former Congress minister, was not killed by terrorists but in an inter-gang rivalry of smugglers in 1987. ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी है सोनिया गांधी नूं। ते अज हालात क्यों बदल गए? क्योंकि आपकी कुर्सी बचाउणी है। ते उस वेले फ्रंटलाइन मैगजीन दे विच भी एक स्टोरी लगी सी, 1995 दी है, 2 अगस्त 25 1995 दी। मैं उस मैगजीन की रेलेवेंट स्टोरी लैके आया। टैरर एंड पॉलिटिक्स नां दी ये स्टोरी लगी सी ते उहदे च भी जिहड़ा रेलेवेंट पैराग्राफ है, जिहदे च फतेह जंग सिंह बाजवे दी नंगे दी इंटैरोगेशन कीती सी उस वेले, क्योंकि स्मगलरां नाल इहदे लिंक सी। ते उदों इस मैगजीन ने लिखिया सी, वो रेलेवेंट पोर्शन है कि फतेह जंग बाजवे का फादर जिहड़ा है वो स्मगलर्स नाल आपदी राइवलरी ड्रग स्मगलर्स नाल लैण देण दा रौला सी, जिस कारण उहनूं आके उहदे घर चों मार के गए सी। ते जिस कारण अज सरकार इहनूं नौकरी दे रही है, उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये कारण ठीक लगदा सी ते अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं क्योंकि पोलिटिकली सूट करदा है, इस करके ये कारण माड़ा लगता है। दूजी गल लोड़वंद की गल आ गई। चलो ये तो मैं थोड़ा वह बैकग्राउंड दसदा जिहदे पिछे नौकरी मिल रही है। हुण आ गई लोड़वंद की गल। इत्थे परिवारां च पंजाब च लोग भुखे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। सेंटर वालों बादल साहब वालों उदों जो आटा दाल शुरू किया गया सी, वो भी सही नहीं पहुँच रहा। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने वाल नज़र मारन नूं तैयार नहीं। पर फतेह जंग सिंह बाजवे का मैं इलैक्शन का एफिडेविट लैके आया, जोड़ा 2017 फाइल किया है। तो किन्ना कुछ लोड़वंद ये परिवार है, तो पांडे परिवार है, ये मैं तुहानूं दसना चाहना। पांडे परिवार की भी चिट सी इत्थे। मैं तुहानूं उन्ना चिर फतेह जंग बाजवे का दस दियां जी। 33 करोड़ 35 लख 46,608 रुपये सालाना आमदन भरी है इन्होंने आपकी। फतेह जंग सिंह बाजवा ने बहुत लोड़वंद परिवार सी। ये तुसीं वेखो जिहड़ा जद्दी पुश्ती इन्हां दे पिंड च इन्हां दी जमीन है कीड़ी अफगाना च, वो इन्हां ने भरी है। 30 किले उत्थे मेरे को जमीन है, 6 किले जमीन कादियां शहर च है, शहरी प्रॉपर्टी। 10 किले जमीन मोहाली च है, मोहाली दे नाल 5 करोड़ की वैल्यू इन्होंने आपके एफिडेविट भरी है। 5 किले जमीन माजरियां पिंड च मोहाली दे नाल 5 करोड़ की वैल्यू भरी है। 600 गज दे विच कोठी है ग्रेटर कैलाश दिल्ली। दिल्ली च तां पैर धरन नूं जे किसी नूं थां मिल जाए वो लखां करोड़ां दा। 600 गज पौश एरिया दिल्ली का सब तो अमीर लोग रहिंदे है। 600 गज उत्थे कोठी है जिहदी वैल्यू 30 करोड़ रुपया इन्होंने भरी है। शोरूम है गुड़गांव मॉल च, ते 3 कनाल की कोठी 9 सैक्टर 154 नंबर चंडीगढ़ है, जिहदी वैल्यू 40 करोड़ रुपये तो उत्ते है। ये लोड़वंद परिवार नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौकरी दी है, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के। ये भी दसना इत्थे जरूरी है, इस परिवार का एक जी ऑलरेडी MLA है प्रताप सिंह, MP है प्रताप सिंह बाजवा, उन्हां दी वाइफ भी MLA रही। अज फतेह जंग सिंह बाजवा भी MLA है, तो इस परिवार के एक मुंडे नूं अज नौकरी देती है। दूजे पासे राकेश पांडे का परिवार आ गया।
ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, 6 ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੱਗੂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਭਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਆ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਬੀਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਇਆ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਕੀ ਥਾਣੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਰਾਈਬਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰਾਈਬਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਭ 2 ਕਚਹਿਰੀਆਂ, 3 ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਆ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਟੂ ਵੇ ਡਾਇਲੌਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, 14 ਹਲਕੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬਬਲੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹਿਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਟਿਵ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।